एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोटि अगहरी, निर्मल पै चिता। परिया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु धन गुरु नानक, नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन 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 गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद जप आद सच हैपी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ सैभं गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच सच है भी सच, नानक होसी भी सच। साध संगत के बासबी करमल सब नसना। साध संगत के बासबी करमल सब नसना। नाम जपत गोविंद का सूची पई रसना। सारे जपो अन गुरु नानक। धन गुरु नानक, तो अपने स्पीकर जाया कर नाम जपत गोविंद का सूची पई रस पढ़े
साध संग के बास बे कलमल सब नसना। कलमल होंदे पाप दोख साध संगत विच वसन दे नाल ये नस जांदी है। अगे प्रेम से तीरंग रातेया प्रभ से तीरंग रातेया ताके गर्भ ना ग्रसना। प्रभु सेती रंग रत्तियां फिर बंदा नहीं ग्रसिया जाता गर्भ च। अगे नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। गुरु दा नाम जपण नाल रसना सुची हुंदी। कोई भी धर्म दा कारज करो सेवा दा करो ते शरीर सुच्चा हुंदा है। नाम जपो रसना सुची हो जाती मुख सुच्चा हो जाता। असी कहने कुरली करके इशनान करके सुच्चे हो गए। अंदर पाप सोची जाता बुराई फिर इशनान की करेगा। बाहर धोती तूंबड़ी अंदर विसन कोर अंदर तो विस भरी होगी बाहरों धोती की करेगी। नाम जपत गोविंद का नाम कहत गोविंद का। गुरु दे नाम जपण नाल रसना सुची हो जाती है। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। मन तन निर्मल होंदा है गुरु दा जप जपण। जिन्ना नाम जपोगे मन तन निर्मल हो जाएगा। जे जप जपिया पाठ कीतियां मन तन दुखी हो जाए। बाबा जी दे कोल आया कोई गुरमुख कि मैं बहुत परेशान हाँ। एक तो घर नूं बीमारी ने घेरिया होया, दूसरा कर्जा चढ़िया कलेश वास ही कर पाई। एक कलेश ने घेरिया घर च कलेश पिया ही रहिंदा, बीमारी भी कर्जा भी सिर ते। दुख है कष्ट है कलेश है कर्जा है। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। तेरिया तिने बीमारियां नाम दूर कर देगा। कर्जे चढ़े हुए कलेश लगे हुए कष्ट आए हुए घर च। बाबा जी ने कहा कि साधारण पाठ करा दो। उन्हें कहा हुण मेरा बीमारी दुख कलेश पाठ कराउण नाल चला ही जाना है। ये नहीं रहना। ते पाठ करावां छेती।
ਭੱਜਿਆ ਪਾਠੀ ਲੱਭਣ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਠੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਠ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2-4 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ 6 ਦਿਨ ਬਣੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, 4-5 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਠ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੱਦਲ ਆਏ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਠ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕਦੀ ਚੌਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ, ਕਦੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾਨਕਸਰ, ਪੁੰਨ ਡੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਸੰਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੋ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਕਰਕੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ 8 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੇ, ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਭੈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੇਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਰੌਲ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੰਗਮ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗੋਈ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਰ ਤਰਾਪਿਆ, ਮਨ ਰਸ ਲੈ ਹਸਨਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਚਾਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਠਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੋਟਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਪਾਠੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗਲਤ ਗਲਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਪਾਠੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੂਕੀ ਜੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਠ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਕੂਕੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੀ ਰਸ ਚਾਖਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਉਪਰਾਲਾ। ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਲੱਭੋ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਲੱਭੋ। ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਠੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
बाबा जी पाठी आ गए, कहते तैयारी करो। सारी तैयारी करके समग्री तैयार करके आ गए बाबा जी। पाठ रखन की पूरी तैयारी है। पाठी सिंह भी शुद्ध पवित्र आ गए। बाबा जी कहते भी चार नाल पाठ करना सारे ने। इन्हें कहा जी इतों पैसे नहीं मिलने ते। बाबा जी नहीं जरूर। बाबा जी कहते सरदार जी पाठ तो जे रखिया नहीं तो सानू शांति आ गई। बड़ा बेचैनी भी चली गई। सारा माहौल वधिया हो गया। अजे पाठ रखिया नहीं। चाह सारे कहते जी मैं तो कभी पाठ किया ही नहीं, तुसीं लाता जी, असीं कभी पाठ किया ही नहीं। पाप कर लो, पाठ नहीं किते तो पाप करने तो आउंदे आ ना, पाठ नहीं करने आउंदे। अंदर शौक होवे, भज भज के रौल ते जावे, मर्यादा नाल बैठे। फिर कहते साडे ऐब नहीं टुटदे, साडे जी घरां 'च बीमारियां नहीं जांदियां। बाबा जी हुण घरे आ हो गया, सानू आ हो गया। जिहो जे तुसीं काम करने आ भाई उहो जिहा कोई इत्थों फल मिलना है। पाठ करा के आया। बाबा जी कहते क्यों बई चली गई बीमारी, घर च आ गई शांति, करजे का कोई फर्क पिया जेड़े लेने सी देने सी। बाबा जी कहते वो कहता जी ज़्यादा बिगाड़ पै गया है। बाबा जी ने थोड़ा जिहा मौन धारिया भी ਇਹਦਾ नुकसान ही बड़ा हो गया। ये तो गलतियां ही बहुत की इन्होंने। पाठी ने गलती बहुत की। करदियां तो भी कोई सेवा का मौका नहीं मिले। बाबा जी ने जा पाठी सिंह नूं बुला के लिया। उन्होंने पूछया भाई तू पाठ किया है? जी किया है। माया मिल गई? जी मिल गई। माया मिल गई। बाबा जी कहते इन्हों का तो कख नहीं सो रहा, होर नुकसान हो गया सारा। पाठ कराउणा कहते जी मैं पाठ करन दी मेरी जिम्मेवारी, इन्हों के काम ठीक करन दी थोड़ा है। कहते तेरी महापुरखा ने पाठ रखाया, उन्होंने घरे प्रेत सी, बड़ा तंग करता सी। संत चले गए मलूके वाले, पाठी सही नहीं सी, उन्हें तो होर नुकसान करना शुरू करता प्रेत ने। संतां नूं दस्सिया जी ज़्यादा गड़बड़ हो गई। संत फिर कहते पाठियां दी चोण करो, वधिया वधिया पाठियां दी चोण की। आप गए, कहते जे प्रेत निकलेगा तो पैसे लेने असी। बाबा जी का हुक्म सी भी पाठ करना है, पूजा तां लैनी जे उन्हां दा काम होवे। पहलों पाठ किया, पाठियां ने गड़बड़ की। वो भूत प्रेत की जिहड़ी रूह सी उन्होंने तो होर मौका मिल गया। फिर दोबारा किया तो वो भूत प्रेत निकलिया। सारे घर च शांति आ गई। मध तो बाद मध तक जोर पिया। परिवार नूं शांति ना मिले, कराउण वालियां नूं शांति ना मिले, करन वालियां नूं ना मिले तो काहदे पाठ है। बाबा जी कहंदे पाठियां तो ते रागियां तो रब 12 कोह दूर है। इन्होंने भै नहीं रब का, ना गुरु ग्रंथ साहिब का।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬੰਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਸੁੱਚੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਥਰੂਮ, ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨੇਮ ਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 2-2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ, 6-6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸੁਖ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੌਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ। ਉਲਟੇ ਵਿਘਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ? ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਠ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਅੰਗ ਤੂੰ 200 ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਧ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ 200 ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ? ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸੌਣਾ ਇਹਨੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੇੜੀ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੇਖਦੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਾਠੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਾਠ ਜੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ 7 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ, ਪਾਠੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਠੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ 7-8 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਠੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਮੱਧ ਤੇ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂ ਟੋਟ ਕੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਭੋਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਠੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆ ਫਰਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਠ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਈ, ਵਿਧ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਠ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਆਲਸ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਜੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸ ਚਾਗ ਧਰਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸ ਲੈ ਹਸਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ, ਉਲਟ ਕਮਲ ਵਿਗਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਮਲ ਉੱਠਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਭੈ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ, ਸਭ ਬੂਝੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਅੱਗੇ ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਬਸਨਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੜਕਣਾ ਮਿਲ ਗਈ
ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਰਾਖਿਆ ਪਏ ਭ੍ਰਮ ਬਸਨਾ। ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਰਮ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲਦੀ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸਹੁਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਲਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ। ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨੋਟ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ। ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਸੰਪੜ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਖਾਇਆ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਮਲੂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਪਾਠੀ ਉਹ ਸੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਪਾਠੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਗਿੱਜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਬੱਜਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕੀਰਤਨ 'ਚ। ਫਰਕ ਪਾੜੋ, ਦਿਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ।
ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਰਤੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਮਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਲ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਬੋਰ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਭ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਭ ਦੀਪ ਧੂਪ ਨਾਰੀਅਲ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ, ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਓ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਾਗਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੜਵੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਓ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੜਵੀ ਜਲ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕੁੰਭ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਖਾਤੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਕੁੰਭ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਸਜਾਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਸਜਾਓ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੈਠ ਦੇਖ, ਜੇ ਸਜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥਾਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤਵੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਚੈਨ ਦੁਖੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੰਗ।
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ, ਪਾਠੀ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ, ਉਧਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਾਧੀ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਪੋਸਤ ਪੀਤੀ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਠ ਕੇ ਘੂਕੀ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਪਾੜੋ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਠ ਸੌਖਾ ਜੀ, 6 ਘੰਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਸੁਚੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਇੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਪਾਠ। ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਪਾਠ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਸੋਨੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਠੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਚਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਡਿਊਟੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ। ਸਭ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਚੱਲਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਫਸਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਾਲ 21 ਦਿਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, 2 ਪੌ ਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਉਤਰਦਾ, 2 ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਏ? ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋ ਪਾਪ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਭੌ ਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਲਿਆ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ, ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਰਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਮ ਪਏ ਪ੍ਰਮ ਬਸਨਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ, ਭੇਖ ਸਾਧ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਜਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ